माणे पोही व्यवहारूजी में पत्रिका छापून है ती पत्रिका यहाँ पल्लव प्रिंटर में मिलता है। पल्लव प्रिंटर में तुम्हारा देखाड़ है जयेश भाई थाना मालक है, ओनर है, थाने ऑफिस में अपने चाहना है। आवा जयेश भाई ऑफिस આપણે ધરમપુરમાં જ્યાં લગ્ન પત્રિકા ધોળિયા સમાજની છાપીને મળે ત્યાં જયેશભાઈ પલ્લવ પ્રિન્ટરનો માલક તાણે આપણે ये प्रिंटिंग प्रेस में गोडाउन में आने हूँ। यहाँ तुम हमें अंदर आवा दिखा देता है वहाँ काम चला करता है, लग्न पत्रिका वगैरह है, आखो गोडाउन भरी थवेला है। तुम्ही एरी सका लग्न पत्रिका बधी आहे जे आपणे छापीने लઈને आहे તમને પણ आहेत ધોળિયા સમાજના परीक्षाने लगता तहां स्कूल में जे परीक्षा पेपर रहे सरकारी ऑफिस में जे पेपर बने, फाइली बने, रजिस्टर बने ती बधा यहाँ बनवीने मिळत आहे। एरी समजा तुम्ही आखा गोडाऊन भरायला नेला आहे काम चालू आहे। माणेरी माणस सहकारी पण आवनेला आहेत बोईसरताई। मशीन पर काम चाली थी तुम्हारे खड़े जयेश भाई ना वर्कर आहे काम कर्या करत आहे। आज रविवार आहे सुट्टी दी आहे पण कामाया लोडिंग बोज आहे आणि हारो आज रविवारे पण जयेश भाई ला लोक हातवा पडलेला आहे। कामाया अतिरिक्त बोज बहुत वधी गયેલો आहे स्टाफ नो मस्त पैकी कामगार काम कर्या करत आहे। जयेश भाई ऑफिस में जो स्टाफ कार्य काम करत आहे ते आज रविवार आहे त्यावर तो लोक सुट्टी आहे ते नाव नेलं आहे। तुम्हाला खाली अंदरनी केबिन देखाडे ज्या या स्टाफ भाईने काम करत आहेत। बे मैडम रहे आखे काम करे तरी आपले धोळे समाज आज रविवार आहे सुट्टी आहे तो लोकांना सुट्टी ओखिली आहे। जयेश भाई आज काम बो आहे तानावर एकलोज ऑफिस में आहे ने गोडाउन में तुम्हाला देखाडा का 3 वर्कर काम कर्या करत आहे। जय परमदेव जय परमदेव। आज मैं धरमपुर में माणे पोही विवाही पत्रिका छापूला खास आवनेला है। यहाँ मणो दोस्तार है जो कैमेरामैन है लहू उमेश ताने माध्यम थी मां बाबूभाई ने ओळख विनी संपर्क विनो ने बाबूभाई ओळख में जयेश भाई हरी कर देती। पहले तो मैं बाबूभाई ने जयेश भाई अपना अखिल भारतीय आदिवासी धोड़िया समाज महाराष्ट्र आयोजित धोड़िया जन जागृति ने ये चैनल पर तुम्हारा बधाया स्वागत करत है। जय बराबर। मैं जयेश भाई अपना पूरा नाव ने तुम्हारा कुल घेणाती आखा जेणेकरून आपलो जर समाज हिरी ई चॅनल यो भाग त्यार तुम्हाला पूर्ण कितीतरी थोडे आपला सगावाला विते हिरी का हमणा या पूर्ण हमणा सगावाला आहे त्यावर तुम्हाला कुल पण अगजा। मारा नाव जयेशभाई चुनीलाल पटेल एम माणा कोळाई पारसी मेहता। माणा मूळ गाम हो जाता है आछवणी खड़गांव तालुका नवसारी जिला में। मैं यहाँ 20 वर्ष थी धंधो कर 2002 में ही दुकान चालू करता प्रिंटिंग प्रेस त्याथी यहाँ वही गयो है એટલે मैं धरमपुर જ ગણાય હતા એની। એટલે मैं ग्रेजुएट વિનલય ग्रेजुएट पूरा करता ने પછી પ્રિન્ટિંગ પ્રેસનો એક અનુભવ લીધો સ્ક્રીન પ્રિન્ટિંગ શીખીને પછી ચાલુ કરતા 2002 માં। જયેશ ભાઈ આપણે સમાજ લાગ આપણે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ માં આપણી પત્રિકા છાપુલા રાવનાવી આપણી સંસ્કૃતિ પત્રિકા है अजी तुम्ही माझी देहन आजा ती पत्रिका छापूला ज्यार आपण समाज या आऊ करी ते तो लोक आपणो एड्रेस मालूम नाही मिळे ते ज्यार तो लोक ट्रेन में आऊ नावी मुंबई नावी किंवा जो आगे आवी ते या ट्रेन में कई रीते आऊ ना ने बाय रोड कहा आऊ ना बे तुम्ही एड्रेस आका। हाँ હવે तुमने बॉम्बे थी आऊ ना वे ते ट्रेन में वलसाड उतरू ना ने वलसाड थी આપણે ડેપો પર જઈને इंटरसिटी अर्धो कलाके 15 मिनिटे आपा बस जड़े धरमपुर माटे एक्सप्रेस जड़े लोकल भी जड़े એટલે તે માટે સીધા ધરમપુર અવાય। દોરો રસ્તે માર્ગ આવે તો વાપી થઈને બી અવાય હવે અમદાવાદ થોડી આવનાવે તે ચીખલી થઈને બી અવાય બાય રોડ। એટલે ધરમપુર માણા અહીંયા પરવુફળિયામાં દુકાન આમને લાય પરવુફળિયા એટલે તમે ધરમપુરમાં પલ્લવ પ્રિન્ટર્સ કોયા બી પૂછા તે દેખાડી દી એમ તે આપણે હવે તો જમાનો બદલાઈ ગયેલો એટલે મેપ પર બધા જડી જાય એટલે સરળ થઈ જાય ને આપણે ત્યાં જોડિયા પત્રિકા 2-3 જાતના બનાવેલી આય એ અમે એમ તો વોટ્સઅપ પર દવડે ને બધા
બધા ग्रुपમાં दौडे એટલે प्रचार प्रसार बरोबर. जयेशभाई तुम्ही ऐका का मला शिक्षण एकदम ग्रॅज्युएट विनेलं आहे ते तुम्ही हे प्रिंटिंग प्रेस हे લાઈનમાં કાંક જાવ ના એમ મેં જ્યારે ગ્રેજ્યુએટ પુરાવીને પછી મેં ગૃહપતિમાં હતો એટલે કે છાત્રાલય ચલાવતો હતો. હા મેં 7 વર્ષ સર્વિસ કરી પછી મને આવા લાગલા કે એમાં તો પગાર બહુ ઓછો એટલે કંઈક ધંધો કરવો જોઈએ. હા 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 એટલે પહેલા તો મેં તે ડ્રાઇવિંગ કરતા 3 વર્ષ મેં જીપ અચ્છા ચાલવાતો હતો. પછી એક ટેમ્પો લેતો 407 તો 407 ટેમ્પોમાં ભાડે કરીને બી પૈસામાં મજા ના આવની કે પૈસા દેખાય નહીં એટલે કંઈક દુસરો ધંધો ચાલુ કરાય તે માટે પહેલા કોમ્પ્યુટર શીખ્યું. કોમ્પ્યુટર શીખીને પછી એ બધા ચાલુ કર્યા. ટેમ્પો વેચીને એ દુકાન લીધેલી મેં. अच्छा अच्छा હા 2001 માં ટેમ્પો વેચીને એ દુકાન લીધેલી. बहुत सरस म्हणजे प्रगती काहीच करू नये ती जयेशभाई ती आपण हिकूलाक मिळत आहे. जयेशभाई मैं तुम्हा समाजने हारू तुम्हारी कार्य करू नहीं जयेशभाई थोड़ी ओळख कर दे प्रश्न पूछने पहिले का जयेशभाई हे उत्तम तूर थाळी वाजवणारा वाजंत्री आहे. जयेशभाई ये वलसाड में धरमपुर में तूर थाळी महोत्सव में कॉम्पिटिशन ने मोटा मोटा कार्यक्रम करते रहे तो जयेशभाई यो तुम्हारी आवड कहीं का निर्माण हुई नहीं એમાં કઈ ના કહું જો અરવિંદભાઈ હોય અરવિંદભાઈ એને ધોળિયા બોલીમાં એક ચોપડા લખ્યા તેમાં અમે એક કાર્યક્રમ કરતો ઓણ નાય તે પોર એક ચોપડા નામ હતા તો મોટો કાર્યક્રમ કરતો તેમાં તુરવાળા હાયદા પછી જ્યાં બધા લોકો હાયદા એ પુસ્તકના વિમોચન માટે તેમાં સાદી રસોઈ બનાવી વગર તેલને રસોઈ બનાવી ઉડદાની દાળ રોટલા અને પેજવા સાદી સિમ્પલ અને તે કાર્યક્રમમાં બહુ મજા આમની એટલે આપણા બી ઇન્ટરેસ્ટ આમનો કે ભાઈ આપણી સંસ્કૃતિ સાચવવા માટે આપણે બી કંઈક કરવા પડે કારણ કે હવે સંસ્કૃતિ લુપ્ત થઈ જાય એટલે પોહે બોલે નહીં નવી પહોળી वो आमनी वेपन्नाई ने ત્યાં હરમ લાગે ધોડિયા બોલતા એટલે ભવિષ્યમાં આપણી બોલી હાચુલાગ મુશ્કેલી એટલે હાચવવા પડી તેથી બોલી હાચુલાગ આપણે જ પ્રયત્ન કરવો પડે. બરાબર જયેશભાઈ ના આખું નાય का આપણે લોકા શીખવણ ઓપુને પહેલે શરૂઆત ઈ આપણેથી વાંચી છે આપણે કરવાની છે આ તાણ આખું નાય બોહાજા જયેશભાઈ જયેશભાઈ મેં तुम्हा आज આ પૂછે તે કે આજ આપણો ધોડિયા સમાજ વધારે કરીને મુંબઈ જે શહેરમાં हिंदी भाषा प्रचार करे प्रसार करे तर आज આપણે आम्ही येद्याव ना तुमने गुजरात साईड ते गुजराती बोलत धोडिया ते आपली धोडिया भाषा जी आपण टिकाडून राहावी त्याने हारू तुम्ही समाजला का मार्गदर्शन करता એમ તો હું જાત જાતના પ્રયત્ન કરું તાવ ઓનલાઈન બી ધોડિયા બોલુના આપણે કાર્યક્રમ રાખું તાવ એ તૂર હરીફાઈ રાખીને ધોડિયામાં બોલીને જાત જાતના કોર્સ સંમેલન હોય તેમાં બી આપણે ધોડિયા જ બોલું ને લોકો બી ધોડિયા બોલવાનો આગ્રહ કરું કે ભાઈ આપણી ઓલી બોલી કિંમતી है એ કુદરતી પેદા વિનેલી એટલે પછી આપણે જ હાચવા પડે દોરો સમાજ હાચુલાક ના આવે એટલે આપણે જ એ પ્રયત્ન કરવા પડે. હા બધા જાત જાતના કાર્યક્રમ તે કરો ધોળિયા સમાજ બોલી હાચુલાક. आज आपली जी बोली भाषा आहे ती आस्ते आस्ते कमी वित चालली म्हणजे लुप्त वित चालली आणि कारण ही आपली जी आजनी पिढी आहे का आपले जे पूर्वज હતા તે आहे का પછી આપણે જે इतर समाजारी रहता तो लोकना अनुकरण करू लागणार कारण आहे એમાં મુખ્ય કારણ आहे આપણા ભણતર જે ભણીને આગળ વધના સિટીમાં વસ્તાવીના ત્યાં હરમ લાગની કે ભાઈ હવે આમાં ધોળિયા બોલુના સિટીમાં હાજા ના લાગે નવે પોહે ત્યાં ધોળિયા નહીં બોલે સિટીમાં શહેરમાં બહુ ધોળિયો ગો પણ આઈતે પોહે ધોળિયા નહીં બોલે ત્યાં અમુક શરમ લાગે એટલે આપણી બોલી લુપ્ત વિની બજારમાં બી નવે પોહે હવે ઇંગ્લિશ મીડિયમ ભણવું મળને હાજી હાજી એજ્યુકેશન લેવું મળને તે હવે ધોળિયા બોલતા બંધ વી ગયો શરમ लागो म्हणले એટલે એ કારણ મુખ્ય આપણે જ आहे. बरोबर म्हणजे આપણે પોહા આપણે તાકેથી હિખાયડા ના શીખવણ ના ફી કીધે તરી આપણે પણ કમી પડી ગયો હા तुम्हाला લાગે એ બી એક મોટી ખામી છે કે આપણે બી આપણે ઘર ધોળિયા બોલી જ બોલી જોઈએ. બરાબર તોમણે તા હાજા બોલે થાય પણ આમણે તા હોજા ને તે હવે ઓછા વિતાય વેચ જાય.
बाबूभाई मैं तुम्हा पूछत आहे काही तुम्हा धोड्या समाजनी जी संस्कृती प्रमाणे रीती रिवाज करून आहे ही तुम्हा कोणे जो रस्तो देखाडो तुम्हा मार्गदर्शन कोणे करा का आपली संस्कृती प्रमाणे तुम्ही रीत चालू करा हा चालू करू ना मग ना नाण्या प्रसादने का एक ઉલ્લેન પટેલ આને ખાલી એક 10 રૂપિયા ચોપડી અમુ ધોડિયા એક ખાલી પૂરા ચોપડા મારે હાથમાં આમના એને જે ધોડિયા ભાષામાં 10 પાના લખ્યા તો મા વિચાર આમનો કા એને 10 પાનામાં જે લખ્યા ઓલા ધોડિયા ભાષામાં તે મારે એમ આપણી સંસ્કૃતિ ભૂલાઈ ચાલી એટલે મેં યા પછી થોડાક વિશેષ માપાજી આ પીટી બનેલી એ વીટીની મેં એક ટોપી બનાવ્યો હતા ધોડિયા અને તેમાં મેં સંપૂર્ણ સમાવેશ કરી લીધો અને ધોડિયા કેવી રીતે હતા કા કરે હતા એ નાનપણ રીતે મરી જાય ત્યાં સુધીના છેલ્લા સુધીના આવા હતા ધોડિયામાં મેં એક આખા નિરૂપણ કર્યું હા અને તે પ્રમાણેમાં આ જગ્યા એ ચોપડી વાંચવાથી અમુક જણા પડઘો પડનો કા ના એવો ભાઈ કંઈક આય આપણી સમાજની અંદરમાં કંઈક જગાવ્યો હોય એટલે લોકો માણસ એ ચોપડે 4 મહિનામાં એ આગેવાની ચોપડી યાદ પર થાય 2 વર્ષથી ચોપડા મારે પાસે પડી રહે ને પૈસા વગર લોકો સહકાર ના દે પછી એમ દયાના કચાલને ગમે તે બાબુભાઈ આપણે સમાજનું મામલા એને એમાં બહુ મોટી મદદ કરીને હજુ બી કરે છે म्हणजे तुम्हाला जी रीती रिवाज नाही आपली संस्कृती टिकाडून आहे आणि बद्दाहून मोठा तुम्ही श्रेय जयेशभाईला गोफा बरोबर तुम्हा जयेशभाईने तुम्हा आगाड कदा ने तुम्हा आगाड समाज हरी तो लेत गो बरोबर ना म्हणजे आना पूरा श्रेय ती जयेशभाईला तुम्ही गोफा या पोचने कहने पहले विधि कौन करू लागले पहले प्रगति में आये ने એને જ જાગે કામ દીધા બાબુભાઈ ઘર વાસના કરીને આવે કામ મેં કાકા આજુદી મેં કામ ઘર વાસના કરલા ને મેં એ ટોપી હારું ગામે ગામ ફિરનો સાયકલ પાડી માપર તો સાધન ના મળે બાર ગામ ભાષા બદલા બાર ગામ વડીલા બધા પૂછ્યા તો આપણે ત્યાં બારમા કરે તો કેવી રીતે કરે લગ્ન કરે તો કેવી રીતે કરે એ દિયારો બનાવે તો કેવી રીતે કરે એ બધી મેં બધી માહિતી લીધી અને માહિતી લીધી પછીના જે મેં ચોપડી બનાવી અને લોકોને ખબર પડને કે આપણી સમાજનો માણસ આવે ત્યાં સુધી આ જ્યાં આને 5 ટોટલા ગામના આવે કે એને મહારાષ્ટ્ર વસ્તુ દેખાડ્યો આપણે બાબુભાઈ કરી બહુ હાજી સુરેખ માહિતી દીધી बाबूभाई मैं तुम्हाला पूछत आहे का આપણે आज ધોડિયા સમાજને જે તરુણ પેઢી आहे ખાસ કરીને તો લોકો આપણે સંસ્કૃતિ आहे આપણે ધોડિયા સમાજને દેવી દેવતા નાવે ના માલમ તે આપણે દેવી દેવતા કોણ आहे ને તો લોકોની કેણે રીત પ્રમાણે કઈક તો લોકોની પૂજા કરવાની છે ઈ થોડીક तुम्ही માહિતી દેવા વરામદેવને બનવી વાઘ દેવતા આવે અલગ અલગ ગામમાં અલગ અલગ દેવતા મજા આવે અલગ અલગ ગામના અલગ અલગ ગામ દેવી આવે આપણે જાણીએ મૂળ આપણો કંસેરી ને બરામદેવ ધોડિયા મૂળ આદિ થી બાપ દાદા પેઢી થી દુપરના વે છતાં પોતાના નામને પથ્થર અને લઈને અહીંયા હારી પૂજા પછી દેવા કરે પછી જે આપણા વડીલો એક્સપર્ટ થઈ ગયેલા તાણા ખતરા દેવા તે દેવ તરીકે પૂજાય જયેશભાઈ આજ માણેપોહી વ્યવહારો આપણે ધોડિયા સમાજના જે પારંપરિક વાદ્ય તૂર થાળી ती हमने बोईसर मुंबई या भागाમાં સહજાસહજ मिळे नाही ते आम्हा तुम्हाला धरमपूरना जे आहेत वाजंत्रीवाला तो लोक याद करावं पडे तो लोक आम्हा आवीने तारीख गोफा पडे का तुम्ही आवा आणि आपली संस्कृती टिकाडून एक काम करा ते तुम्ही तरुण पिढी आहे आजनी तरुण पिढी तो लोक तूर थाळी वाजवता आव्हान जे ताण्यावर तो लोक प्रशिक्षण होऊ लाग किंवा कॉम्पिटिशन थवू लाग तुम्ही तहा का पुढाकार लेवा ने तो लोकने का मार्गदर्शन करजा યાર તે હવે તમને તૈયારીઓ હોવી જોઈએ બાકી આમો હીખો લાગતે આમો તમે તૈયારી દેખાડા કે ભાઈ આવા આમો હીખો લગાવું એટલે આયતે કોણા નવી જે પેઢી હોતી આને હીખોની જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ બરાબર ને આપણે સંસ્કૃતિને સાચું લાગે આપણે બી અહીંયા ભાર મૂકવો પડે કે ભાઈ અહીં શીખા આપણી જે પરંપરા હોય એ સાચવા આપણે બી ભાર મૂકવો પડે કારણ કે કહે છે ભાઈ એ જો આપણે તૂર થાળી આપણે આજ વાજવા નાય વ્યવહારમાં આયણા નાય આસ્તે આસ્તે એ લુપ્ત થઈ જાય ને ચોક્કસ ही जी तुम्ही शिकलेला आहे जे काही जे शिकलेलं आहे ती तो लोकने होतीच रही जाई तो लोकने माझी ती कला आहे ती जो कुणा माहिती नाही वाटपीत नाही विनी ती पसराई का प्रचारी वी का प्रसार वी का नाही वी ती केदे तरी આપણે સમાજને લોકોમાં વાટપ વિવાન જે હામાં લાગે ચોક્કસ તે હવે આપણે જ પ્રયત્ન કરવા પડે બરાબર આપણે નવા પોહા તૈયાર કરવા પડે બરાબર અહીંયા આપણે સહકાર આપવો પડે ભેગા મળીને આપણે અહીંયા શીખવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે તમને ત્યાં ના આવે તો આમો દોડવું તો આમો આવું પણ શીખા બરાબર બોલી હીખું લગાવું
तूर वाद्य इकडून लगावं. जयेशभाई, हा ही धोडिया समाजनी जी पत्रिका आहे एरी सका तुम्ही पारंपरिक तूरताळे आहे हे जयेशभाईनोच फोटो आहे. हे આપણે બરમદેવ ખત્રી દેવ आहे એ આપણે આદિવાસી સંસ્કૃતિ પ્રમાણે પ્રિન્ટિંગ કરેલી आहे. તે જયેશભાઈ तुम्हा છાપવાના યુક્તિ આઈડિયા કાકરી જે હાવની કે આપણે ધોડિયા સંબંધી પત્રિકા પણ છાપવાની છે તૈયાર કરવાની છે. હા, ઘણા વર્ષોથી આપણે ધોળિયા સમાજને કામ કરવું એટલે આપણે બી હા લાગ ના કે ભાઈ આપણે આપણા દેવોના પત્રિકા કેમ નહીં રહી. બરોબર. અમે કાર્યક્રમમાં ખાસ લોકો આગ્રહ કરે કે ભાઈ એ પત્રિકા પણ આપણા દેવોના નામ લખાવા જોઈએ. આપણા દેવોના નામ નહીં લખાય. તે હવે આપણે ભાર હોય કે ભાઈ તમે લખા, તમે પીઠી ચોળવો તેથી પૂજા કરલાક જવા અહીંયા નામ લખલાક કજે હરમ લાગે. બરોબર. એટલે મેં આગ્રહ કરે કે ભાઈ તમે અહીંયા બી લખા નહીં, દોરે ભલે જ દેવાય નામે લખા પણ આપણે બી લખા તો જ આપણી સંસ્કૃતિ સાચવી. ને તો આપણે પોહે ના જાણે કે ભાઈ આપણા દેવ કોણ. એટલે આપણે ખાસ આગ્રહ એટલે તાણે માટે પત્રિકા બનાવી કે ભાઈ यहाँ કઈક કરું તો લોકો ખબર પડી કે ભાઈ આપણે અહીંયા દેવે काही वाजिंत्र आहे. बरोबर. जयेशभाई, तुम्हा सुरुवातમાં जरी तुम्ही पत्रिका बनवी जा ते तुम्हाला काही ते अडचण आवनेवी बरोबर ने काही सुरुवातમાં केना पण આપણે કામ હાથમાં લેવ તે આપણ ઘણા અડચणी આવે बरोबर ने डायरेक्ट ती शुभकाम बरोबर हजर ना આવી જાય की तुम्हाला हे काही अडचणी आवने का लोकांनी तुम्हाला कुठलं प्रोत्साहन देतो, लोकांनी कुठल्या काही पत्रिका हाती बनवी लेखवा. ही पत्रिका गोईवारीની મેં બનાવેલી. गोईवारी બહુ ઓછા ખપન્યા પણ ઓન બહુ જબરદસ્ત ખપન્યા. तुम्ही देखावे मोठो थप्पो बी होतो. એટલે આ વર્ષે કેસ વધનો आहे કે આ વર્ષે સ્વીકારેલો કે પહેલા જે ખરમ લાગે પણ હવે થોડી થોડી હરમ ઓછી બી નહીં. बरोबर. જય બરામદેવ બોલતા વિનય, જય આદિવાસી બોલતા વિનય તો થોડા થોડા પરિવર્તન આવે રહે. बरोबर. હા કંઈક આપણે કામગીરી કરું તો જ લોકો પ્રોત્સાહન જણીને એ લોકો સ્વીકારતા. આપણે કંઈક કાંઈ નહીં કરો તો પછી એ બી નહીં કાંઈ કરે ને લોકો બી કાંઈ નહીં કરે એટલે આપણે કંઈક ઓખવા પડે તો લોકો લી. માણેપોહી વેમાં મેં ખાસ ધોડિયા સમાજને બોલી ભાષામાં ભલે આપણે ધોડિયા સમાજની લિપિ ના આવી પણ આપણે ધોડિયા બોલી ભાષામાં એ પત્રિકા છાપ્યા. નાના પૂરા શ્રેય પૂરા ક્રેડિટ શ્રી જયેશભાઈ લગાય પલ્લવ પ્રિન્ટર્સના માલક. મેં જયેશભાઈ લગ જવાબદારી આપી નાખી का आम्हा काय सुधारू ना का लखू ना धोडिया कहक शब्द आहे ती आम्हा मालम नाही वधारे. तुम्ही ते काम करता तुमने हिशोब थी तुम्ही बनवी लेवा. ती धोडिया समाजની पत्रिका जयेशभाई માં છાપીને દે દી. मैं धोडिया समाजला उलांज आवाहन करत आहे का आज आपली संस्कृती टिकाडू नाही આપણા કામ आहे, આપણા कर्तव्य आहे. આપણે સમાજ પર આપણે अंगठी देखाडू ना उंगली देखाडू ना काम नाही मिळी. सुरुवाती આપણેથી રિવાજ છે કે તરી જ્યારે આપણે લોકો अंगठी देखाडू તો તहा ચાલી नाही. सुरुवात આપણેથી करा. प्रत्येक समाज आपापडो संस्कृती आपापडे संस्कृती जतन करू लाग अभिमान बाळगेत आणि जबाबदारी ले पण आपणो समाज आपले संस्कृती जतन करू लाग प्रयत्न करेगा. आज ही पत्रिका है ये कुलक धोडिया समाज वाला छापी मैं इतर समाज में वाटी शरम लगी ना यही पत्रिका देखाडू लागते काही काय यहाँ कुणी आमा हरी हमने मस्करी करी थट्टा करी पण लाज रखे बाळगा. ही आपली संस्कृती आहे, ही जी आपली ओळख आहे, ही आपला अभिमान आहे. मैं बाबूभाई लाग ने जयेशभाई लाग पूछा था का આપણે ધોડિયા સમાજ પારંપરિક થી લગ્ન કરું લાગ એ કુલક મહારાજ આપણા है ને એ જો આપણા टिकाड होणावी तुमने પછી लगभग इडे कोणी करे नाही ते आपण जे धोड्या पद्धती विवाह करू नावी तर हा तुम्ही तरुण पिढीला मार्गदर्शन करजा आणि तो लोक हिखाड जागा. અમે ખારુલા ગોલાન રાખલા ધોડિયા સમાજમાં અમારા આપણે જે ભગત દ્વારા જ બધા વિધિ કરતા. આગળ બામણ હતા જ નહીં અને કોઈ બામણ આપણે ત્યાં આવતા તે પાણી બી સુદ્ધા પીતા નહીં. એટલે તે પાછળથી અમને તે કોણ આમના બધા બહુ પૈસાવાળા તે ખેંચી લાવના કાયલે વિધિ તૈયાર કે આપણે અમે આવીએ એમ કરીને પેલા લઈ આમના. બાકી માયરા કોની જાણે જ નહીં. એટલે ભગત દ્વારા જે વિધિ કરે છે ભગત દ્વારા પહેલાં કંઠેરી ધોતા અને તેલ હળદર કંઠેરી ચડાવે બરામદેવા ચડાવે અને પછી છે તે ઉहाँ પીઠી ચડાવવામાં આવે. એટલે ભગત દ્વારા જ પીઠી ચડાવવામાં આવતા તેથી બામણાઈ કાંઈ જરૂર ન હતી. માંડવાજી બી બામણાઈ કાંઈ જરૂરત ન હતી અને વેવાજી બી માંડવા કાંઈ બામણાઈ કોઈ જરૂરત ન હતી. એની બધા ડોહાડિયા જ વિધિ કરવામાં આવે. ડોહાડિયા જ વિધિ કરતા. ખાલી વડીલો કા કરતા ભગત લોકો કાંઈ આ કામ ભૂલ ના કરે તાને માટે ને દોડે દોડે અમુક આપસમાં લડાઈ બી પડે. કારણ કે આ ફલાણાના લામ ને લે આંખડેના લામ ને લે અહીંયા ફલાણા પતલા ત્યાં મોહનમાળા એટલે એમી બધા હુના ને ચાંદિયા બધા ચાલે તે બધા અહીં કાંઈ ના હતા એકદમ. તે ભગત લોકો એ દ્વારા વિધિ કરવામાં આવતા અને
વેવાયજી ખાલી કંચેરી બરામદેવની સાક્ષીમાં ખોબો ભરવામાં આવે. નવરા નવરિયા 2 જણા બહાડે પાટલે, 2 પન્નાલે અને 2 કુંવારિયા બીજા એ જ વિધિ કરી 4 વખત ચાંદલા કરે. આમ કરીને વધાવી દમના અને વેવાણી એટલે નવરાય આય એ રીતે ગાંઠી લાવે ને ગાંઠી ઓહે તાંગવાલામાં બાંધી. અગ્નિદેવ સાક્ષી, બરામદેવ સાક્ષી, કંચેરીદેવ સાક્ષી, ગોવાળદેવ સાક્ષી, એ સાક્ષીના આધીન ગાંઠી બાંધવામાં આવતી ને એ સાક્ષીના આધીન જ ખોબો ભરવામાં આવતો અને એ ખોબો ત્યાં અંદર થવી દેતા કે આજથી એ કુળમાંથી એ કુળમાં અમે લઈ જતા. એટલે નવરા કે માને કુળમાં આજ નવી કુળ માને ઘરમાં આવે છે. એટલે આને બેવના પાલન કરવું ના આજથી એકલા જીવન હતા, હવે 2 જણના જીવનમાંથી સંગઠન કરીને જીવન જીવી શકાય એવી રીતે આમ બંધારણ કરતા. તે ભગત દ્વારા મોટા પાત્રો પાઠ પાડી અને ત્યાં બહાડીને શેરા હંગાવીને ખાટલે લાવીને બહારતા અને ખાટલે 5-15 મિનિટ બહાર્યો પછી ચોરીવાળા આવે, ચોરીવાળા તો શેરો છોડીને ડોલ ઠોકીને એવા પૂરા કરી નાખતા. જયેશભાઈ કાંઈથી રેખાડે કરતે પત્રિકામાં જયેશભાઈ કા સૂચવું ના હતી આપણે જયેશભાઈથી જાણી લેના એ આપણે જે ગણેશ પાડું ને પેલા તાણા નિશાન પેલા નિશાન હોય તે આપણે બરામદેવ બરાબર નહીં ચિહ્ન. એટલે એ મેં એ ચિહ્ન ખાસ પ્રસારિત કરે છે કે એ ચિહ્ન આપણા લોકો ઓળખાવા આ તે કોહા બી દેખાડા ભાઈ આપણો બરામદેવ એટલે આમનું તુમાં ખબર હે કે કેમ નહીં ખબર ને હા આની ઓળખ કરી દીધી. હા એ આપણે દિવાલ પર જે પેલું ચિત્ર પાડે ને આમું જે જૂની પરંપરા હતા ગાલીએ પર વહાં તિલક કરે હતા વહાં પાડે હતા પેલા ખબર ડાંબર ડાંબર રાખે ડાંબર પાક ગાલી ચાલે છે ને તે હા. હમણે તો હવે वो સાદી વિધિ અસલ વિધિ તો એક જ જણો કરે પણ જે મહુવા તાલુકામાં જે અનાઉલ સાઈડ હોય ને ઘણા જણા કામ કરે છે એટલે આપણે એને કઈ જરૂર પડે તો આપણે આની માટે બી ट्रेनिंग फुना का पाहिजे तुम्हाला जर काही प्रसंग होते हादू ना ते तुम्हा बी ती जडी तुम्ही ऐकाती जयेशभाई बरोबर आहे का पण जी लग्न विधी आहे जी विधी करून आहे ही खास करून तुम्ही धरमपूर मध्ये आहे बरोबर ही जो आम्ही मुंबई साईड आणून आवी बोईसर पालघर માં આવून આવી તે આમાં ઉલ્યાકેથી હાથમાં પડે ક્યારેક इथे पण 30 तारीख રહે તો એ પણ 30 तारीख રહે તે આવી ના શકે તે આમણે દળને જે कुणी इकून आहे तरुण पिढी किंवा जे मणे वयामा वयस्कर आहे तो लोक इकून विधी तुम्ही वा प्रशिक्षण उपजा का आपली विधी करू ना तो लोक मार्गदर्शन करजा का ચોક્કસ તમે હાલા આપણે બધા શીખવું એટલે તમને જે કોઈ શીખવાનો પ્રયત્ન કરશો ત્યાં આપણે પ્રશિક્ષણ આપવું આમાં આવો તમે હાદા ઘણા જણા પરીક્ષણ આપે તો પછી આપણે ઓછા ના પડે હા એટલે તમે તૈયાર થવા વડીલા કે પોહા બધા તૈયાર કરે કે આપણે આપણી વિધિ શીખવું ને શીખા વિધિ કરા 10-15 જણા જે રહે ને એમાં 5 જણા આવું ખાઈ જાય પણ 10 જણા તો રહે અને 10 ખાઈ જાય તો 5 તો રહે. શરૂઆત કરે ને તો આવી જ જાય શરૂઆત કરે ક્યારેક હા પણ વેગા એવી કોના પર તે મોલમજૂરી કરે ખેતરમાં કામે જાય એકુલ તે પોહ કેવા પોહી રહે ક્યારેક ઓછા પૈસામાં તો લોકો વિધિ કરું લાગે વિધિ કરું માંગે ને બધા પર પૈસા ના રહે બરાબર આપણે હા ક્યારેક તમારા મનમાં વિચાર આવે કે આપણે પર જે ભગત આપણે સમાજના તે ઓછે ફીમાં દક્ષિણામાં ત્યાં વિધિ કરનાર જેને પણ આપણા સમાજના કામ પણ ટીકી રહે આપણી સંસ્કૃતિ પણ ટીકી રહે ને તે ઘરવાળા પણ કામિત રહે ચોક્કસ બરાબર ને ચોક્કસ કારણ કે આપણે પૈસા બચાવે કે આપણો આદિવાસી સમાજ કાંઈ કે આપણે પૈસાથી જરાક કમતરતા રહે ઓછા રહે હા ક્યારેક પૈસા ના રહેવાથી પણ તો તે વિધિ કરું તૈયાર ના રહે કે બાબા ના અમને પર તુની ऐपत नाही मिळत आम्ही नाही विधी करी शकू तहा પછી જરાક આપણી જવાબદારી આવે આપણે બી સહકાર રહી ને સહકાર રહે ભલે બે દક્ષિણા બે પૈસા કમી મળત ચાલી પણ આપણી સંસ્કૃતિ આપણી રીતિ રિવાજ ટીકી રહે બરાબર ને ચોક્કસ આને બદલ तुम्ही जरा प्रयत्न करजा ચોક્કસ તમે હાદા એટલે આમાં આવો પૂરો સહકાર પણ આપણે સમાજ આપણે સક્ષમ બનાવો આપણે સમાજના માટે પરંતુ અમે એક કામ સાથ ઉપાડે કે જે ઘર જેના મા બાપ ના રહે અને દીકરી રહી અને તેને લગ્ન કરવાનું વ્યવહાર નથી બરાબર તો તે ભાઈ ગરીબી એટલી કે 500 લાવીને ખાઈ જોઈએ ને મજૂરી કરીને જો જે ગુજારે જોઈએ અને તાને કોઈ જો ટુરિસ્ટના કરે જોઈએ તો પછી પેલા કુળવાળા કટમિયાએ આવડું જાય તે બધા ભેગા મળીને જવા કે આપણે કોઈ વ્યવહાર કરું ના તો બાબા તું કા મદદ કરી શકા મેં કહા तुम्ही सहकार दिया याने पैसे एक पण पैसे ना लगे विना मूल्य में तुम्हारा व्यवहार करते બહુ હારી વાત એટલે એ ગરીબી વિચારી એટલે આને મફત
એમને એમ આપણા પૈસેથી ને ચૂંદડી નારિયેળ હાર ને માટલી ને બી બધા મારે પૈસેથી જ લેવો 500 રૂપિયા મારે પૈસાથી લેવો આપણે શેરમાં ને પણ ના પૈસો એક ના આપને દાવપોળી ને વિહામાં વેળામાં વેળ કાઢીને બાબુભાઈ ને જયેશભાઈ મુલાકાત લીધી ને આપણી સંસ્કૃતિ આપણી રીતિ રિવાજ કઈ ટીકે રહે આને બદલ તોલુકીજી પુढाकार લીધેલા એટલે પ્રયત્ન કર્યા કરતા અને ચાલવાનું તોલુકીજી આપવા मार्गदर्शन देता की बो हाजा देता आणि बद्दल या आवना आणि आम्हा सुरेख तुम्हाला माहिती दिली वेळाમાં वेळ देतो आम्हाला हा जो पाहुणचार करतो ते बद्दल मी तुम्हाला आभार व्यक्त करत आहे जय बरं જય બરાબર